समस्त को पुणी थे आम इग्नाइट कोचिंग सेंटर को स्वागत। आज आम आलोचनार विषय है छंद और अलंकार। बुझेगा आज आम पूरा विस्तृत भाव आलोचना करवा एक्चुअली विषयटी कौन। ए विषयटी मुख्यतः मन रखिता केवल दशम श्रेणी तुम यही परीक्षा पे नुह, तुम्हें +2 +3 पर जिते कॉम्पिटिटिव एग्जाम दब ओएसएससी हो ट्रिपल एससी हो आरआई अमीनो जिते प्रकार एग्जाम दब सबुथ यहाँ निहाती भाव दरकार है। तेणुक विषयटी को भल भाव आज भल भाव बुझी नि। चलो पढ़ा छंद माने कौन पढ़ा। देख छंद माने होचला पद्य बा कविता रचन एक निर्दिष्ट नियम बा शैली को छंद कहुए। छंद माने आम गोटे गीतटा गाऊे जमी आम कहीपर गोटे दुखर गीतर गाइबार शैली अलग, गोटे खुशीर गीतर गाइब शैली अलग, बाहागर समय माउसी मैंने जो गीत गाँति तार गोटे शैली अलग, किए गोटे चलीगले से कांदणार शैली होता अलग। तेणु सेमती प्रत्येक पद्य बा कविता रचन एक निर्दिष्ट नियम बा शैली अच्छी आ शैलीटा कौन कहुए ना छंद बोली कहुए। कौन कहुए से शैलीटा छंद कहुए। यह कविता को गतिशील कराई थाए। तेणु यह पद्य रचनार वैशिष्ट्य भाव में विचार कराए। गोटे गोटे निर्दिष्ट छंदरे रचित होइतिबारु प्राचीन पद्य बा कविता को छंद बोली कहते। बुझेगा। तेणु छंद जदि देखा छंद होचला साधारणतः दुई प्रकार। गोटे होचला मित्राक्षर आ गोटे अमित्राक्षर। दुईटा छंद है दुई प्रकार, गोटे मित्राक्षर आ गोटे अमित्राक्षर। बुझेगा। मित्राक्षर होचला छंद तीन भाग विभक्त होती। मित्राक्षर गोटे पूर्ण मित्राक्षर आ गोटे अपूर्ण मित्राक्षर आ गोटे एकांतर मित्राक्षर। एमती मित्राक्षर आमर छंद होचला दुई प्रकार साधारणतः, गोटे मित्राक्षर गोटे अमित्राक्षर। मित्राक्षर छंद होचला तीन प्रकार, गोटे पूर्ण मित्राक्षर, अपूर्ण मित्राक्षर आ गोटे एकांतर मित्राक्षर। एमती तीनटा मित्राक्षर अच्छे है। तेणु आम आलोचना करा पद कौन ना। तेणु जेकोसी कविता केते गुड़े पदर विभक्त होता है। आम जमी गोटे गोटे देख आमर मंगला स्तुति हो, लक्ष्मी जनाण हो, जेकोसी से गोटे गोटे पद थाए। बुझेगा। तेणु प्रत्येक कविता केते पदर विभक्त होता है। जमीक उदाहरण देजे आम कह गांधीरी देला जननी प्राणर सुमहत परिचय, अक्षर हेउ पुण्य जगते धर्मर हेउ जय। तेणु यहाँ धर्मर हेउ जय पूर्णछेद रहा। तेणु यहाँ होगा कौन गोटे पद है। तेणुक जोटिकिना पद्य आम जो जगार विराम नहीं था, विराम माने किसी समय पर विश्राम नहीं था, आम कह कौन गोटे पद। बुझेगा। जमी आ गए पद जमी कर्मकेषण देह सहे अरण्य अजगर प्राय। तेणु ये प्राय पर आम कौन कले रहा। तेणु यहाँ होगा गोटे पद। तेणु ये प्रकार आम पढ़ा जे एक्चुअली पद कौन छंद कौन। बुझेगा। तेणु तापर आसीजा पाद को कौन बुझा। प्रथम पढ़े पद। पद कौन पढ़े ना पद हूँ गोटे कवितार गोटे गोटे अंश को आम कहले कौन गोटे पद जो जगह आम विराम नहीं था। पाद कौन कहला ना पदर प्रत्येक पंक्ति जमी गोटे गोटे पंक्ति थाए, गोटे गोटे धाड़ी, ताको आम कह गोटे गोटे पाद। आ प्रति पदरे दुई बा ततोधिक पाद थाए है। आमर मनकर गोटे विराम चिन्ह थी आम जमी पढ़ले ना आलोचना कले से कौन आलोचना कले मनकर गोटे झरासी फोड़ार गोटे देती केउ देवतार क्षणिक आशीष शुभ्र पाखुड़ा धरी सुंदर यही शरत सकाळे भूतले पड़िलु झरी। एटा गोटे पद। किंतु एथरे केतेटा पाद अच्छे ना केउ देवतार क्षणिक आशीष एटा गोटे पाद, शुभ्र पाखुड़ा धरी एटा गोटे पाद। बुझेगा। तेणुक प्रत्येक पद केते गुड़े पाद को लेकिन है। आ प्रति पदरे दुई बा ततोधिक पाद थाए। बुझेगा पाद। तापर आसला जति। जति कौन कहला छंदर नियम अनुसार रचित होउतिबा पद्य को गान बा आवृत्ति कला बेले प्रत्येक पादर निर्दिष्ट अक्षर उपरे विश्राम नेबाकू हुए। जति कहला छंदर नियम अनुसार रचित होउतिबा पद्य को जेतेले आमे गाउचे बा आवृत करुचे से प्रत्येक पाद पाद मान कौन पदर कवितार अंश होचला गोटे पद, पदर केते गुड़े अंश होचला कौन पाद। सेमती पादर केते गुड़े अंश थाए जोटी ना आमे कौन विश्राम नबा। बुझेगा। तेणु आवृत कला बेले प्रत्येक पादर निर्दिष्ट अक्षर उपरे विश्राम नेबाक हुए। यही विश्राम बा श्वासघात को जति बा जतिपात बोली कहती है।
ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଛନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ବୁଝିଲେ ଯତି ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ ରହିଲା ଆମର ପାଦରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷରରେ ଆମେ କ'ଣ ନେବା ବିଶ୍ରାମ ନେବା ବା ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ ରହିବା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଯତି। କ'ଣ କହିବା ଯତି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଛନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ପଦ ଜାତ ପଦ ପାଦ ଯତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଏଠାରେ କେତେକ ଛନ୍ଦ ଓ ଯତିପଦ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଚାଲ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମର କୁହାଯାଏ ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତ ବା ଛନ୍ଦ ହେଲା। କେତୋଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବି ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମର ସେଇଥିରୁ ଆସିବ। ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜିନିଷଟା କ'ଣ ହେଲା କହିଲା ଦାଣ୍ଡି ଯେଉଁ ବୃତ୍ତ ରହିଲା ବା ଯେଉଁଟାକୁ ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତ ବା ଦାଣ୍ଡି ଛନ୍ଦ ବୋଲି ଯେଉଁଟାକୁ କହୁଛେ ଏଥିରେ ଦୁଇଟା ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ। କ'ଣ କହିଲା ଦୁଇଟା ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ। ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେଉଁ ମାନେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ପଦ୍ୟ ହେଲା ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେଥିରେ ଦୁଇଟା ପାଦ ଥିବ ତାହେଲେ ଜାଣିବ ସେଇଟା ହେଉଥିଲା କ'ଣ ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତ ବୁଝିଗଲା। ଆଉ କ'ଣ କହିଲା ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ହେବନି ହେଲା ମାନେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ପାଦ ରହିଲା ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦରେ କ'ଣ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ରହିବନି ହେଲା। ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯତିପାତ ହୁଏ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବୋଲିଲା ବେଳେ ଗାୟକ ସ୍ୱର ଲମ୍ବାଇ ନିଜ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ସେମିତି ବିଶ୍ରାମ ମାନେ ଯତି ଯେଉଁ ନିଆଯାଏ ଏଥିରେ ସେମିତି ନଥାଏ। ତେଣୁ ଗାୟକ ସେ ଗାଇଲା ବେଳେ ସେ ତା'ର ଯେମିତି ବିଶ୍ରାମ ନିଏ। ଯେମିତିକି ଆମେ କହିବା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କେତେକ ପ୍ରାଚୀନ କାବ୍ୟ ଏହି ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ ହେଉଛି ଯେମିତିକି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତ ହେଉ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ହେଉ ଚୈତନ୍ୟ ଦାସଙ୍କ ବିଷ୍ଣୁ ଗର୍ଭ ପୁରାଣ ହେଉ ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ଛନ୍ଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା। କେଉଁଥିରେ ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତ ବା ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତ ଛନ୍ଦରେ ହେଲା। କ'ଣ କ'ଣ ନା ମହାଭାରତ ଯେଉଁଟାକୁ ସାରଳା ଦାସ ରଚନା କରିଥିଲେ ବଳରାମ ଦାସ ତାଙ୍କର ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ହେଲା। ତାପରେ ହେଲା ଚୈତନ୍ୟ ଦାସଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁ ଗର୍ଭ ପୁରାଣ ଏହି ଛନ୍ଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଦେବା ୟେଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଦ୍ରୋଣେ ବିଦ୍ୟା ପୁତ୍ରନ୍ତ ହକାରି ବାବୁ ତୁମ୍ଭେ ଯାଓରେ ମୃଗୟା ବନ ହେରି। ଏଠି ଦେଖ ଉପରେ ଗୋଟେ ରହିଲା ୟେଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଦ୍ରୋଣେ ବିଦ୍ୟା ପୁତ୍ରନ୍ତ ହକାରି ବାବୁ ତୁମ୍ଭେ ଯାଓରେ ମୃଗୟା ବନ ହେରି ଦୁଇଟା ପଦ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଥିଲା କ'ଣ ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମରେ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ଟା ଅକ୍ଷର ଏଥର ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ 2 4 6 7 10 12 14ଟା ଅଛି ହେଲା। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ସମାନ ଅକ୍ଷର ଏଥିରେ ରହିବନି। ଏଇଟା ହେଉଥିଲା ସାରଳା ମହାଭାରତ। ତେଣୁ ଦେଖିବ ଯେଉଁ ପଦରେ ଦୁଇଟା ପଦ ଅଛି ହେଲା ତେଣୁ ସେଇଟା ଜାଣିବ ତୁମର କ'ଣ ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତ ବୁଝିହେଲା। ସେଇଟା କ'ଣ ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆସିଲା ଭାଗବତ ବାଣୀ ବା ଗୁଜରୀ ହେଲା। ଭାଗବତ ବାଣୀ ବା ଗୁଜରୀ କହିଲା କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତ ଏହି ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ହୋଇଛି। କ'ଣ ଯେଉଁ ଭାଗବତ ବାଣୀ ବା ଗୁଜରୀ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ପ୍ରଥମେ ପଡ଼ିଲା କ'ଣ ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତ ତାପରେ ହେଲା ଗୁଜରୀ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଭାଗବତ ବାଣୀ କହୁଛେ। ଆମେ ଯେମିତି ପଢ଼ିଲେ ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଲିଖିତ ନା ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ଚୈତନ୍ୟ ଦାସଙ୍କ ବିଷ୍ଣୁ ଗର୍ଭ ପୁରାଣ ହେଲା। ସେମିତି ଭାଗବତ ବାଣୀ ବା ଗୁଜରୀଟା ହେଉଛି ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତ ଯେଉଁ ରଚନା କରିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସେଇଟା। ଏହାର ଦୁଇ ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ। ପ୍ରତି ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 9। ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତର ବି କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦର କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଇଟା ପାଦରେ ଗୋଟେ ପଦ ଏଥିରେ ବି ସେ ଦୁଇଟା ପାଦରେ ଗୋଟେ ପଦ କିନ୍ତୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ନା ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 9। ଦୁଇଟାକ ପାଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 9। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଦେଲା ପ୍ରାଣୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ ମରଣ କାଳେ ତାହା ଜାଣି। ପ୍ରାଣୀର 3 ଭଲ 2 5 ମନ୍ଦ ବାଣୀ 4 9ଟା ଅକ୍ଷର। ସେମିତି ମରଣ କାଳେ ତାହା ଜାଣି ମରଣ 3 କାଳେ 2 ତାହା 2 3 2 4 7 ଜାଣି 9ଟା ଅକ୍ଷର। ତେଣୁ ଯଦି ଦୁଇଟା ପାଦ ରହିଲା ହେଲା ଦୁଇଟା ପାଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦରେ 9 ରହିଲା ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଲା ଗୁଜରୀ। ସେଇଟା କ'ଣ ଗୁଜରୀ। ଆଉ ଗୋଟେ ଯେମିତି କହିଲା ଅମୃତୟ ବିନୟ ବଚନ କହି ତୋଷିବ ପ୍ରାଣୀ ମନ। ତେଣୁ ଅମୃତ 3 ବିନୟ 3 ବଚନ 3 3 3 6 3 9 କହି 2 ତୋଷିବ 3 3 2 5 ପ୍ରାଣୀ ମନ 4 9। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଥିଲା କ'ଣ ଗୁଜରୀ। ତାହେଲେ ଗୁଜରୀ ଆମେ କ'ଣ ମନେ ରଖିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଥିଲା 9। ତେଣୁ ଏହାକୁ ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତ ବା ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କହିଲା ଗୁଜରୀ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିଲା ଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦରେ 9ଟା ଅକ୍ଷର ରହିବ। କ'ଣ ରହିବ
ନଅଟା ଅକ୍ଷର, ତେଣୁ ଏହାକୁ ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତ, ଗୁଜୁରୀଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତ ବା ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ଆଉ କ'ଣ କହିଲା? ପ୍ରତି ପାଦର ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ ଓ ଶେଷ ଅକ୍ଷରରେ ଉପରେ ଯତିପାତ ହେବ। ତୃତୀୟ ଅକ୍ଷର ଯେମିତିକି କହିଲା ପ୍ରାଣୀର, ରଟା ହେଉଥିଲା କ'ଣ ରହିଲା ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ, ପ୍ରାଣୀର ଭଲ, ହେଲା ଲ ପରେ ପୁଣି ଟିକେ ଯତିପାତ ରହିବ, ମନ୍ଦ ବାଣୀ, ତାପରେ ହେଲା ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ, ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିପାତ ହେବ, ମାନେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନିଆ। ତାହେଲେ କ'ଣ ରହିଲା? ଗୁଜୁରୀ ବିଷୟରେ ଆମେ କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ପଢ଼ିଲେ? ଦୁଇ ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦରେ 9ଟା ଅକ୍ଷର, ତେଣୁ ଏହାକୁ ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତ ବା ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ, ସପ୍ତମ ଅକ୍ଷରରେ ଯତିପାତ ହୁଏ। ବୁଝିଗଲା? ସରି, ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ, ଶେଷ ମାନେ ନବମ ଅକ୍ଷର। ହେଲା, ତାପରେ ଆସିଲା ନଟବାଣୀ। କ'ଣ କହିଲା? ନଟବାଣୀ। ନଟବାଣୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଦୁଇଟା ପଦର ଗୋଟେ ପାଦ ହେବ। କ'ଣ? ଦୁଇଟା ପଦର ଗୋଟେ ପାଦ। ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ ଛନ୍ଦ, ତାପରେ ଅଛି ଅଳଙ୍କାର ପଢ଼ାଯିବ। ହେଲା, ଏଇଟା ହେଲା ଛନ୍ଦ ଚାଲିଛି। ନଟବାଣୀ କହିଲା, ନଟବାଣୀରେ ଏଥିରେ ବି ସେ ଦୁଇଟା ପଦର ଗୋଟିଏ ପାଦ, ପ୍ରତିଟି ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 12। ପ୍ରତି ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 12। କେଉଁଥିରେ? ନଟବାଣୀରେ। ଗୁଜୁରୀରେ କେତେଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା? 9। ଏଥିରେ ହେଲା 12। ଆଉ ପାଦର ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ, ନବମ ଓ ଶେଷ ଅକ୍ଷର କେଉଁଠି? ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ, ନବମ, ଶେଷ ଅକ୍ଷର ମାନେ 12 ସଂଖ୍ୟାରେ ଯତିପାତ ହେବ। ଯେମିତି ସେଟା ଥିଲା କ'ଣ? ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ ଆଉ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ବା ନବମ ଅକ୍ଷର। ଏଥିରେ ସେମିତି ଗୁଜୁରୀରୁ ନଟବାଣୀରେ ହେଉଛି ହେଲା ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ, ନବମ, ଶେଷ। ଯେମିତି କହିଲା ଉତ୍କଳ, କମଳା, ବିଳାସ, ଦୀର୍ଘିକା, ମରାଳ, ମାଳିନୀ, ନୀଳାମ୍ବୁ, ଚିଲିକା। ଉତ୍କଳ 3, କମଳା 3, ବିଳାସ 3, ଦୀର୍ଘିକା 3, 312। ମରାଳ 3, ମାଳିନୀ 3, ନୀଳାମ୍ବୁ 3, ଚିଲିକା 3, 12। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦରେ କେତେଟା ରହିଲା ଅକ୍ଷର? 12ଟା ଅକ୍ଷର ରହିଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ନଟବାଣୀ ବା ବିଭାସ କେଦାର। ବୁଝିଗଲା? ଏଇଟା ବି ସେ ଦୁଇଟା ପାଦର ଗୋଟେ ପାଦ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 12, ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ, ନବମ, ଶେଷ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଯତିପାତ ହୁଏ। ଏଇ 2-3ଟା ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିଦେଲେ ଆମର ଆନ୍ସର ଭୁଲଭାଲ ହେବନି। ବୁଝିଗଲା? ତାପରେ ଆସିଲା ନେକ୍ସଟ ଛନ୍ଦ ହେଲା ଚୋଖୀ। କ'ଣ କହିଲା? ଚୋଖୀ। ଏଥିରେ କହିଲା 4 ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ। ଆମେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 3ଟା ପଢ଼ିଲେ, ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତ ପଢ଼ିଲେ, ତାପରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ? ଗୁଜୁରୀ ପଢ଼ିଲେ, ତାପରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ? ନଟବାଣୀ ପଢ଼ିଲେ। ସବୁଥିରେ କ'ଣ? 2ଟା ପାଦରେ ଗୋଟେ ପଦ, କିନ୍ତୁ ଚୋଖୀରେ 4 ପାଦରେ ଗୋଟେ ପଦ। ପ୍ରଥମ 2ଟି ପାଦରେ 29 ଲେଖା ଅକ୍ଷର। 4ଟା ପଦ ଯେଉଁ ପାଦ ରହିଲା, ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ 2ଟା ପାଦ ସେଥିରେ 29ଟା ଲେଖା ଅକ୍ଷର ରହିବ। ଆଉ ତୃତୀୟ ପାଦରେ 9ଟା, ଚତୁର୍ଥ ପାଦରେ 13ଟା। କ'ଣ କହିଲେ? ଚୋଖୀରେ 4ଟା ପାଦ, 4ଟା ପାଦରେ ଗୋଟେ ପଦ। ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ 2ଟା ପାଦ ରହିଲା ସେଥିରେ ହେଲା 29ଟା ଲେଖା ଅକ୍ଷର। ତୃତୀୟ ପାଦରେ 9ଟା, ଚତୁର୍ଥ ପାଦରେ 13ଟା ଅକ୍ଷର ରହିବ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ପ୍ରଥମ ପାଦ 2ଟିର ଷଷ୍ଠ, ଅଷ୍ଟମ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ, ଷୋଡ଼ଶ, ଦ୍ୱାବିଂଶ, ଚତୁର୍ବିଂଶ ଓ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଯତିପାତ ହେବ। କେଉଁଠି? ଷଷ୍ଠ 6, 8, 14, 16, 20, 24 ଆଉ 29 ଏଇ ଅକ୍ଷରରେ ଯତିପାତ ହେବ। ହେଲା, ଆଉ ତୃତୀୟ ପାଦର ଷଷ୍ଠ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପାଦର ଷଷ୍ଠ, ଅଷ୍ଟମ, ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଯତିପାତ ହେବ। ତେଣୁ ଯତିପାତ ମନେ ରଖିବା, ହେଲା, ସହଜ ଉପାୟ ହେଉଥିଲା କେମିତି? 6 + 2, 6 + 2, 6 + 2 + 5 ମନେ ରଖିଲେ ମନେ ରହିଯିବ। ହେଲା, ଏଇଟା ତୁମେ ଦେଖିଦେଲେ ହେବ। ଯେମିତି କହିଲା, ଟିକେ ଗୋଟେ ପଢ଼ିଦେବା, ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। ତୁହି ମା ଜନ୍ମଭୂମି ପବିତ୍ର ଭାରତ ଭୂମି, ତୋହର ସନ୍ତାନ ଆମ୍ଭେ ଅଟୁ ସରବେ, ତୋର ଶ୍ରୀଚରଣ ସେବା ପାଇଁ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେବା, ଗାଇବା ତୋହର ନାମ ଆନନ୍ଦ ରବେ। 4ଟା ପାଦ। କେତେଟା ପାଦ ରହିଲା? 4ଟା ପାଦ। ଏ ଗୋଟିଏ ପଦ। ପ୍ରଥମ ପାଦରେ କେତେଟା? ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ? ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ 29, ତୃତୀୟ ପଦରେ କେତେଟା ରହିବ? 9ଟା, ଚତୁର୍ଥ ପାଦରେ 13ଟା। ଏତିକି ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଲେ ହେଇଯିବ। ହେବ? ମନେ ରହିଯିବ। ହେଲା, ତାପରେ ହେଲା ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା? ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ। ହେଲା, ତେଣୁ ଆର ଆମେ ନାଁ ଦେଇଦେବା, ସିମୁନ ନାଁ ଦେବା ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ। ହେଲା, ଏଇଟା ନାଁକୁ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଛି ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ। ହେଲା, ଗୁଜରୀ ହେଉଛି ହେଲା ଆଦେଶ ନାଁ ହେଲା ଗୁଜରୀ। ହେଲା, ଆଉ ଆ ନା କ'ଣ? ଭଞ୍ଜନା କ'ଣ? ଭଞ୍ଜନା ହେଉଛି ହେଲା ଚୋଖୀ। ହଉ, ଭଞ୍ଜନା ହେଲା ଚୋଖୀ। ତାପରେ ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ କ'ଣ କହିଲା? ଏଥିରେ ଏ ରଚନାରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହେଉଛି ହେଲା 2 ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ। କ'ଣ କହିଲା? ଏଥିରେ ବି ସେ ଗୋଟିଏ ପାଦରେ 2 ପାଦ। କେଉଁଟା? ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 20। କେତେ?
ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 20। ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦର ଷଷ୍ଠ, ଦ୍ୱାଦଶ, ଅଷ୍ଟାଦଶ ଏବଂ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିପାତ ହେବ। କେଉଁଠି ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦର ଷଷ୍ଠ, ଦ୍ୱାଦଶ, ଅଷ୍ଟାଦଶ ଏବଂ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିପାତ ହୁଏ। ଉଦାହରଣ, ମା ମା ବୋଲି କେତେ ମୁଁ ଖୋଜିଲି, ମାକୁ ପାଇଲି ନାହିଁ, ଭାଇ ଭାଇ ବୋଲି କେତେ ମୁଁ ଡାକିଲି, ନଦେଲେ ଉତ୍ତର କେହି। ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଥିଲା ଗୋଟେ ପଦ ଦେଇଛି। ଏ ପଦଟା ହେଉଥିଲା 2 ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ। ହେଲା, 2 ପାଦ ମାନେ ମା ମା ବୋଲି କେତେ ମୁଁ ଖୋଜିଲି, ମାକୁ ପାଇଲି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଦ। ଭାଇ ଭାଇ ବୋଲି କେତେ ମୁଁ ଡାକିଲି, ନଦେଲେ ଉତ୍ତର କେହି। 2 ଏଇଟା ହେଲା 2ଟା ପାଦ, 2ଟା ପାଦରେ ଗୋଟେ ପଦ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 20। ମା ମା 2 2 4, ବୋଲି 6, କେତେ 8, ମୁଁ 9, 3 12, 3 6, 15, 3 18, 2 20। ହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 20। ହେଲା, ଟିକେ ବହି ଦେଖିକି ପଢ଼ିଦେବ, ମନେ ରହିଯିବ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ? ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ। ହେଲା, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ତ ମେନ୍ ଆଉ। କେତେଟା ପଦରେ ଗୋଟେ ପଦ ହୁଏ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ, ଆଉ କେଉଁଠି ଯତିପାତ ହୁଏ, ଏତିକି ମନେ ରଖିଦେଲେ ହେଇଗଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆଉ। ତାପରେ ଆସିଲା ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ପରେ ଆସିଲା ଶଙ୍କରାଭରଣ। କ'ଣ ଆସିଲା? ଶଙ୍କରାଭରଣ କହିଲା ଏଥିରେ 4 ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ। କେତେଟା ପଦ? 4 ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ। ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 14। କେତେ? 14। ହେଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 14। ତୃତୀୟ ପାଦର ମାନେ କେଉଁଟା? ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ 4ଟା ପାଦ ନା, ତେଣୁ ପ୍ରଥମ 3ଟା ଯେଉଁ ପାଦ ରହିଲା ତାର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 14, ତୃତୀୟ ପାଦ ହେଲା 8। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ ପାଦର ଅଷ୍ଟମ, ଏକାଦଶ, ଶେଷ ଅକ୍ଷର ହେଲା 8, 11 ଆଉ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ମାନେ ହେଉଥିଲା କେତେ? 14। ଏଗୁଡ଼ା ଉପରେ ଯତିପାତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ତୃତୀୟ ପାଦର ଦ୍ୱିତୀୟ, ଷଷ୍ଠ ଓ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିପାତ ହେବ। ହେଲା, ଟିକେ ନାକୁ ଯେମିତି କହିଲା, ଏ ଆନନ୍ଦମୟ କୋଟି ଭୁବନ ପାଳକ, ଅଧମ ଅକ୍ଷମ ମୁହିଁ ଅବୋଧ ବାଳକ, ଜ୍ଞାନଦାତା ଭଗବାନ, ଦିଅ ମୋତେ ଶୁଦ୍ଧି ବୁଦ୍ଧି, ଦିଅ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ହେଲା, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଥିଲା ଆମର କ'ଣ କହିଲା ନା ଶଙ୍କରାଭରଣ। ଶଙ୍କରାଭରଣ ହେଲା 4 ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ। ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ 3ଟା ପାଦ ରହିଲା ତାର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 14, ତୃତୀୟ ପାଦର ଯେଉଁ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ରହିଲା 8। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ପାଦର ଅଷ୍ଟମ, ଏକାଦଶ, ଶେଷ ଅକ୍ଷରରେ ଯତିପାତ ହେବ। ତୃତୀୟ ପାଦର ଦ୍ୱିତୀୟ, ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିପାତ ହେବ। ବୁଝିହେଲା? ଏଇଟା ହେଲା ଶଙ୍କରାଭରଣ। ତାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଅଛି ତୁମର ରାମକେରି। କ'ଣ? ରାମକେରି। ରାମକେରି କ'ଣ କହିଲା? ରାମକେରିଟା 2 ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହେବ। କେତେ ପଦ? 2 ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦରେ 16ଟି ଅକ୍ଷର। ଦେଖ, ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏଟାକୁ 2ଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ? 2 ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପାଦ। ତେଣୁ କେଉଁଟା କେମିତି ଜାଣିବା ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ରାମକେରି ରହୁଥିଲା ପ୍ରତି ପାଦରେ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 16। ଯତିପାତ ନବମ, ଏକାଦଶ, ଷୋଡ଼ଶ ଅକ୍ଷର ଯତିପାତ ହୁଏ। ଯେମିତି କହିଲା, କଳା କଳେବର କହ୍ନାଇ ସଙ୍ଗେ ରୋହିଣୀ ସୁତ, କରନ୍ତି ମଥୁରା ବିଜୟ ଦାଣ୍ଡେ ଦେଖ ସଂଗାତ। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଥିଲା କ'ଣ? ରାମକେରି। କେମିତି ହେଲା? କଳା କଳେବର 2 2 4 6, କହ୍ନାଇ 3 9, ସଙ୍ଗେ 11, ରୋହିଣୀ ସୁତ 3 2 5 7 3 10 13 3 16। 16 ହେଉଛି। କରନ୍ତି ମଥୁରା ବିଜୟ ଦାଣ୍ଡେ ଦେଖ ସଂଗାତ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଥିଲା ଆମର କ'ଣ? ତୁମେ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ କ'ଣ ହେବ? ଗୋଟେ ଟେବୁଲ୍ ବନେଇଦେବ। କ'ଣ କରିଦେବ? ଗୋଟେ ଟେବୁଲ୍ ବନେଇଦେବ। ଟେବୁଲ୍ରୁ ଗୋଟେ ପଟେ ଲେଖିଦେବ ହେଉଥିଲା କ'ଣ? ଛନ୍ଦର ନାମ, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଖିଦେବ ପାଦ ସଂଖ୍ୟା। ହେଲା, କେତେଟା ପାଦ ରହୁଛି, ପ୍ରତି ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଯତିପାତର ସ୍ଥାନ। ଏମିତି କରିକି ଗୋଟେ ଟେବୁଲ୍ ବନେଇଦେଲେ ବହୁତ ସହଜରେ ମନେ ରହିଯିବ। ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁ ତୁମମାନେ ଯଦି ପାଠଟାକୁ ବୁଝିଥିବ ତାହେଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର କରିବ, ଆଉ ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।